to Dakshara Academy. So in the previous class, we had discussed about the some important questions of the chapter of principle of inheritance and their variation concept. So in this chapter, we have studied about the some important Mendelian principles with respect to the law of inheritance based on the monohybrid, dihybrid cross, and has some kind of a relation to the experimental evidence for the inheritance pattern of Mendalism. Okay, now along with some kind of non-Mendelian principles also. Example of polygenic inheritance trait and codominantal characters, and with respect to the some important classifications of multiple allelism characters and the pattern of sex determination mechanisms and a different variety of a chromosomal disorders with respect to the Mendelian disorders also. Okay, now based on this concept, we have studied the some important questions regarding that concept. Okay, now so we're coming to the next important questions regarding the same chapter of principle of inheritance and variation concept. The question number 51. Just welcoming to the question number 51. If an organism shows any one of the characters, either of the parent, that will be considered the. So ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ the formation of or the appearance of character either of the parent, or there is a mother or there is a father. Some important characters will be transmitted from the mother along with a father, and that pattern we can call it as a. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿಬಹುದು ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ಇದೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 1. The character is said to be hereditary. So ಇಲ್ಲಿ parental characters will be present, and these parents they can give the offspring. Just ಇಲ್ಲಿ offsprings production ಆಗಿದೆ ನಮಗೆ. And during the formation of offspring, some kind of characters it is transmitted from the parent to offspring. So ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು characters ಇದಾವೆ. So that characters easily transmitted from the parents to offspring. So that mechanism we can call it as a hereditary mechanism ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So that mechanism we can call hereditary mechanisms ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಐದರ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೇರೆಂಟ್ that is only carrier that is comes from the hereditary molecules. So hereditary molecules anta bandaga, the which is the hereditary molecules, the gene or a DNA or any kind of chromosomes, and these type of structures they will be act as a hereditary molecules. Okay na? So the question number 51, the correct one will be the option A will be the correct one. But while coming to the, we have to check the another option also. Option B, offsprings is hereditary ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಒನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಹೆರಿಡಿಟರಿ ಬರಲ್ಲ. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಈಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ಎ ಹೆರಿಡಿಟರಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿರೋದು. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ with a presence of liquid material in the form of cytoplasm or protoplasm anta karitivi. So this protoplasm or cytoplasm, there is no carrier for the a character. Yavade karanakku idu characters na carry madalla. So that C will be the incorrect one, and none of the above D. So it is also a wrong statement. So the question number 51, the characters it is a transmitted from the parents, either of one parents, that is considered the character is said to be hereditary molecules. It is a inherited from the parent. Just inheritance ಅಂತ ಏನ್ ಕರೀತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು, ಅದಕ್ಕೆ hereditary molecules of a gene that is a carrier of character from the either of the parents ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So the question number 51, A will be the correct option. So the next question number 52, what type of gametes will form by a genotype capital R small r and capital Y small y. So ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, what are the types will be formation of genotypic ratio.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜಿನೋಟೈಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಕೇಳಿದಾನೆ. ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಜಿನೋಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಅಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ ಕೇಳಿದಾನೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ಗ್ಯಾಮೆಟ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಅನ್ನೋದು. ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಯಾವ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ ಇದೆ, ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ಇಯರ್ ದ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೇರೆಂಟ್ 1 ನಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ capital Y will be present and there is a small y also be present, ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ಇವೆರಡನ್ನು ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು. ಅಂಡ್ ದ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ there is a ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ ಬರುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ ಬರುತ್ತೆ. So these are the 4 important structures of a formation of gamete in the form of genotypic ratio ಅಂತ ಬಂದಾಗ. So the option capital R capital Y capital R small y R along with a y ಅಂತ ಬಂದಾಗ, so the correct option will be the option A will be the correct. So ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ the correct option should be the option A. So ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ B ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ R ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ Y ಇದೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈನೇ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ರಾಂಗ್. ಸೊ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಿನೋಟಿಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಜಿನೋಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ ಅಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಅಂಡ್ small r small y, okay na. So the correct option for the question number 52, option A will be the correct one. The next question number 53, the Mendel will be classed the pure a white flowered recessive plant with a dominant and pure red flowered plant. The first generation of hybrids from the cross should be shows. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ಲಾಂಟ್ ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಮೆಂಡಾಲಿಯನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ವೈಟ್ ಫ್ಲವರ್ಡ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಡ್ ಫ್ಲವರ್ಡ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನು ನೋಡೋಣ ಈಗ. ಸೊ ರೆಡ್ ಫ್ಲವರ್ ಫಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್, ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೈಟ್ ಫ್ಲವರ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ರೆಡ್ ಫ್ಲವರ್ ಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ಫ್ಲವರ್ ಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ. And will coming to the formation of first generation, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಎರಡನ್ನು ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಲ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಮೆಂಡಾಲಿಯನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಮೊನೋ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಇನ್ ಎನ್ F1 ಜನರೇಷನ್. ಈ ಮೊನೋ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಕಾರ F1 ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು? ಹೆಟಿರೋಜೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ಎ ರೆಡ್ ಫ್ಲವರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್. ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿಲ್ಲಿ ಹೆಟಿರೋಜೈಗಸ್ ಆಫ್ ರೆಡ್ ಫ್ಲವರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರೋದು ನಮಗೆ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ದಟ್ ದ ಹೆಟಿರೋಜೈಗಸ್ ರೆಡ್ ಫ್ಲವರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್. ಸೊ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಕ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ, ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ 50% ಆಫ್ ವೈಟ್ ಫ್ಲವರ್ಡ್ ಅಂತ ಇದೆ. ನಮಗೆ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ 50% ಬೈಫರ್ಗೇಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ಬಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಲ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ರೆಡ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಮೆಂಡಾಲಿಯನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಮೊನೋ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೊನೋ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ರೇಷಿಯೋ? ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೆಟಿರೋಜೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ 3:1 ರೇಷಿಯೋ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ 1:2:1 ರೇಷಿಯೋ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 3:1 ತಗೊಂಡಾಗ ಬೇಸಿಕಲಿ ಆಲ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಟಾಲ್ ಇನ್ ದಿ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಡ್ ಫ್ಲವರ್ ಇರುತ್ತೆ. 75% ರೆಡ್ ಫ್ಲವರ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಂಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 25% ಏನಿರುತ್ತೆ ವೈಟ್ ಫ್ಲವರೇಷನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಜಿನೋಟೈಪಿಕಲಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ 25% ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ 50% ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ 25% ಅನ್ನೋದು ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಫ್ಲವರ್ 25%, 75% ರೆಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ 25% ವೈಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.
ಸೊ ಇದು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇದು ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಕೇಳಿರೋ ಜನರೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಮಾತ್ರ. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಲ್ ವೈಟ್ ಫ್ಲವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ರಿಸೆಸಿವ್, ವೈಟ್ ಅನ್ನೋದು ರಿಸೆಸಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದು. ಸೊ ವೈಟ್ ಕಲರೇಷನ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 53. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 54 ಅಲ್ಲಿ, from a single year of a corn, a farmer planted 200 number of kernels, which production of a 140 tall plant and 40 number of dwarf plant. What is the genotype of the genotypic ratio of these offsprings are most likely ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ನೆಲ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟೆಡ್ ಎಷ್ಟಿದಾವೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ 200 ಇದಾವೆ. ಆ 200 ಅಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಗೆ 140 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟಾಲ್ ಪಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದಾವೆ. ಓಕೆನಾ. ಟಾಲ್ ಕಾರ್ನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದಾವೆ. ಅಂಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 40 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಡಾರ್ಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದಾವೆ. ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಉಳಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಓನ್ಲಿ ಎ 20 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟಾಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಡಾರ್ಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. 40% ಆಫ್ ಡಾರ್ಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದಾವೆ. ಅಂಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನಿದೆ 20% ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ 20 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಹೆಟಿರೋಜೈಗಸ್ ಟಾಲ್ ನೇಚರ್ ಇದೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಹೆಟಿರೋಜೈಗಸ್ ಟಾಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಜಿನೋಟೈಪ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟಾಲ್ ಈಸ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಅಂಡ್ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಇಸ್ ಎ ರಿಸೆಸಿವ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 20 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಾಂಗ್. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಟಿರೋಜೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ 200 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ and 140 with respect to the 40 number of plants ಅಂತ ಬಂದಾಗ, so here the 140 number of offsprings will be a tall in nature and 40 number of offsprings will be a dwarf in nature, small t, and remaining 20 number of species will be a presence in the form of a heterozygous tall pea plant will be present, so that the particular type of genotypic expressions ಏನಿರುತ್ತೆ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ capital T and capital T small t, and there is a small t will be the genotype of a given a corn pea plant. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಿನೋಟೈಪಿಕ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 54. So next the questions which is related to the assertion and reason type of questions, and ಇಲ್ಲಿ some important rules will be applicable. Rule number 1, if both A and R, A nothing but assertion and R is nothing but a reason, are true, both will be true ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ, and R is the correct explanation of A ಅಂತ ಇದೆ. So R is the correct explanation of reason or the assertion ಗೆ, ಅದು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ if the both assertion and reasons are true but reason not explained for the assertion ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಬಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ನಮ್ಗೆ. ಅಂಡ್ ಸಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, if one is true, A is true, assertion true ಇದೆ ಬಟ್ R is false ಅಂತ ಬಂದಾಗ, so that is indicate ನಮಗೆ ಸಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ಅಂಡ್ ಡಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, if both R and along with a reason both will be false, assertion ಮತ್ತೆ reason false ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ, ಸೊ ನಮಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇದು ಸಮ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸರ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ದ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 1, assertion in 4 o'clock plant or example of a snapdragon plant, the cross between the homozygous white flowered individual and the homozygous red flowered one, a production of pink flowered plants ಅಂತ ಇದೆ.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 4 o'clock ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾವ್ದಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು? ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ವೈಟ್ ಫ್ಲವರ್ಡ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ರೆಡ್ ಫ್ಲವರ್ಡ್ ಒನ್ನಿಗೆ. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪಿಂಕ್ ಫ್ಲವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು F1 ಜನರೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ರೆಡ್ ಫ್ಲವರ್ ಮತ್ತೆ ಪಿಂಕ್ ಫ್ಲವರ್ ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಹೆಟಿರೋಜೈಗಸ್ ನೇಚರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪಿಂಕ್ ಫ್ಲವರ್ಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜಿನೋಟೈಪ್ ವಿತ್ ಪೇರೆಂಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ರೆಡ್ ಫ್ಲವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ಫ್ಲವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂಡ್ F1 ಜನರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಯ್ತು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಇದು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೆಟಿರೋಜೈಗಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಹೆಟಿರೋಜೈಗಸ್ ಪಿಂಕ್ ಫ್ಲವರ್ಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಸೊ ದ ಗಿವನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಹೆಟಿರೋಜೈಗಸ್ ಪಿಂಕ್ ಫ್ಲವರ್ಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹೆಟಿರೋಜೈಗಸ್ ಪಿಂಕ್ ಫ್ಲವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪೇರೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ದಾ ಇದೀನಿ ನಾನು, ರೆಡ್ ಫ್ಲವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ವೈಟ್ ಫ್ಲವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಏನಿದೆ ಬೋತ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ. ಅವೆರಡಕ್ಕೂ ಏನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು? ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆಲ್ವೇಸ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ, ಈ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಿಂಕ್ ಫ್ಲವರೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಪೇರೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ರೆಡ್ ಫ್ಲವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ವೈಟ್ ಫ್ಲವರ್ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಯಾವಾಗ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಹೆಟಿರೋಜೈಗಸ್ ಪಿಂಕ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅಸರ್ಷನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಟ್ರೂ. ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಸರ್ಷನ್ ಟ್ರೂ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ. ಅಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ. ಇನ್ ದೀಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ದ ಫ್ಲವರ್ ಕಲರ್ ಈಸ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್ ಬೈ ದಿ 3 alleles ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ 2 allele. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೆಡ್ ಫ್ಲವರ್ ವಿತ್ ಎ ವೈಟ್ ಫ್ಲವರ್ ಇವೆರಡನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ 2 allelic ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮಾತ್ರನೇ, ನಾಟ್ ಎ 3 allelic ಫಾರಂ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬೋತ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ ದಿ 2 alleles ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಕೋಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಅಥವಾ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಲೆಲಿಸಮ್ ಅಂತಾನು ಕರಿಬಹುದು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ 3 alleles ಅಲ್ಲ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ allelic ಫಾರಂ ಅಲ್ಲಿ 2 alleles ಮಾತ್ರನೇ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಫಾರಂ ಆಫ್ ಜೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವಷ್ಟೇ. ಸೊ ರೀಸನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾಲ್ಸ್. ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀಸನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1 ಟ್ರೂ 1 ಫಾಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಅಸರ್ಷನ್ ಟ್ರೂ ಇದೆ ರೀಸನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೊ ನಮಗೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ ಕ್ವಶನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 55 ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿ. 1 ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರೂ ಅಂದ್ರೆ ಅಸರ್ಷನ್ ಟ್ರೂ ಅಂಡ್ ರೀಸನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೋಟಲಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 56 ಅಲ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್ ಅಸರ್ಷನ್. In a person with a AB blood group, that is erythrocyte RBC cells ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, they can carry the both A along with a B antigen on their surface area. ಸೊ ನಮಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಮಗೆ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆಫ್ ಆಂಟಿಜನ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಾಗ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ AB ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಂಟಿಜನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಏನಿರುತ್ತೆ ಬಿನೂ ಇರುತ್ತೆ. ಓ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನೋ ಆಂಟಿಜನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಬಿ ಬಂದಾಗ ಎ ಇರುತ್ತೆ, ಎ ಬಂದಾಗ ಬಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಇವೆಲ್ಲ ಆಂಟಿಜನ್. ಬಟ್ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಎರೆಥ್ರೋಸೈಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದೇ ನಮ್ಗೆ ಪರ್ಸನ್ ಎ ಬಿ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದಾನೆ, ದೆನ್ ದ ಎರೆಥ್ರೋಸೈಟ್ ಕ್ಯಾರಿ ದಿ ಬೋತ್ ಎ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಬಿ ಆಂಟಿಜನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ
ಏನು ಕ್ಯಾರಿ ಆಗಿದೆ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಬಿ ಆಂಟಿಜನ್ಸ್ ಅನ್ ದಿ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಟ್ರೂ. ಸೊ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅಸರ್ಷನ್ ಟ್ರೂ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ವೆಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ರೀಸನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನ ರೀಸನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ the reason will be the allele of IA and in that the production of AB blood group are codominant and both will be expressed ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ ಅಲ್ಲೇಲಿ ಏನಿದೆ, ಸೊ ನಾವು ಬ್ಲಡ್ ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಐ ಎ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅಲ್ಲೇಲಿಕ್ ಫಾರಂ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಐ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅಲ್ಲೇಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತ್ಲಿ. ಸೊ ದ ಅಲೇಲ್ ಆಫ್ ಐ ಎ ಅಂಡ್ ಇನ್ ದಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕೋಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್. ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎ ಬಿ ಒ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಎ ಬಿ ಒ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಜೀನೋಟೈಪ್ ವಿತ್ ಫಾದರ್ ಅಂಡ್ ಮದರ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಿದೆ ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ಇದೆನಾ ಆರ್ ಹೆಟಿರೋಸೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆನಾ ಅನ್ನೋದು. ದ ಕೋಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದಟ್ ದ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತ ರಾಜರ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಟ್ರೂ ಅಂಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತ ರೀಸನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಟ್ರೂ. ಸೊ ಎರಡನ್ನು ಟ್ರೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನಮಗೆ. ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೂಡ ಕೋಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ದ ನಮಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ದ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 56 ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಅಸರ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ರೀಸನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 56 ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 57 ಇದರಲ್ಲಿ ಅಸರ್ಷನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎರೆಥ್ರೋಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಫೀಟಲಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ RH ನೆಗೆಟಿವ್ ಅನ್ನೋದು ಫ್ರಮ್ ದಿ ಮದರ್ ಅಂಡ್ ದ ಫೀಟಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ RH ಗ್ರೂಪ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಂಬ್ರಿಯೋನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಲ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ. ಎಲ್ಲಾ ತರದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಎಲ್ಲಿಂದ ನಮಗೆ ಪ್ಲಾಸೆಂಟದಿಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ದ ಪ್ಲಾಸೆಂಟದಿಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ RH ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಐದರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಅನ್ನೋದು. ಈ ಎರೆಥ್ರೋಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ ಫೀಟಲಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿಸೆಬಿಲಿಟಿ. ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಬ್ಲೂ ಬೇಬಿ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ನೇಚರ್. ಈ ಪ್ಲಾಸೆಂಟದಿಂದ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಇಫ್ ದಿ ಮದರ್ ವಿಲ್ ಬಿ RH ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಆ ಮದರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೀಟಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಸೊ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಏನಾದ್ರೂ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ರೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೀಟಸ್ ಇಂದ ಮದರ್ ಇಂದ ಫೀಟಸ್ ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಸೊ ದಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೀಟಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಡಿಸೆಬಿಲಿಟಿ ಎರೆಥ್ರೋಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ ಫೀಟಲಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ RH ಅನ್ನೋದು ರಿವರ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಎರೆಥ್ರೋಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ ಫೀಟಲಿಸ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಮದರ್ ಕೂಡ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ನ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಟು ಕ್ಯೂರ್ ದಿ ಎರೆಥ್ರೋಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ ಫೀಟಲಿಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ನ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ RH ನೆಗೆಟಿವ್ ಮದರ್ ಇದಾರೆ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ RH ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫೀಟಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಗೆ ಎರೆಥ್ರೋಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ ಫೀಟಲಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಸರ್ಷನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಟ್ರೂ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ರೀಸನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಬ್ಲಡ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಬ್ಲಡ್ ಲೈಕ್ ಅಕ್ಯೂಸ್ ದಿ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಸಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವ್ ಇದಕ್ಕೆ. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಬೇಬಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಮದರ್ ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಂದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ದಿ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಮದರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಬರ್ತ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂರ್ ದಿ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೇಬಿ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಟ್ರೂ ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಬೋತ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರೂ ಇದೆ. ಸೊ
the question ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್. ಓಕೆನಾ? And we'll coming to the last question of the concept of principle and inheritance of a variation. ಇದರಲ್ಲಿ assertion ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. The mutations are necessary for the survival of a species ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ವರ್ಡ್ ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದ ವರ್ಡ್ ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಸಡನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಎ ಜೀನ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು DNA ಅಥವಾ ಜೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಮ್ಯುಟೇಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇರೋದು. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ನೆಸೆಸರಿ ಫಾರ್ ದಿ ಸರ್ವೈವಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಸಸ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಆ ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಯೂಸಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಜೀನ್. ಆ DNA ಏನಾದ್ರು ಸಮಥಿಂಗ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೆಸೆಸರಿ ಫಾರ್ ದಿ ಸರ್ವೈವಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ದೇ ಹಾವ್ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆರ್ ದಿ ಚೇಂಜಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಟು ದಿ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್. ಆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ಸ್ ಇಂದ and it increases the efficiency of survival capacity of the species, so that the mutation is necessary for the survival of species ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಏನಿದೆ it is exactly a true statement. ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ assertion true. ಓಕೆನಾ? and we'll coming to the reason ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ. The lack of mutation gives a temporary advantage to the species in an unchanged environment. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇದೆ, ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಒಳಗಡೆ ಮ್ಯುಟೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚೇಂಜ್, ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯುಟೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಪೀಸಸ್, ಅನ್ಚೇಂಜ್ಡ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಅನ್ಚೇಂಜ್ಡ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೂಟಬಲ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಅನ್ಚೇಂಜ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ಡಿಫರೆಂಟೇಷನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆರ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಚೇಂಜಸ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಸರ್ವೈವಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸರ್ವೈವಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಅಂಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಚೇಂಜ್ಡ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ವಿತ್ ಎ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಅಂಡ್ ಬೇರೆ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ನ ಅಥವಾ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ದಟ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಗೋ ದಿ ಡೆತ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ. ಸೊ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸರ್ವೈವಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದಿ ಅನ್ಚೇಂಜ್ಡ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಬೋತ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರೂ. ಅಂಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಮ್ಯುಟೇಷನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಎರಡೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೇಮ್ ಇದಾವೆ ಅಂಡ್ ಟ್ರೂ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೂಡ ಟ್ರೂ ಇದೆ. ಸೊ ದ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 58 ಗೆ ದ ಆನ್ಸರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದಿ, ನಮಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ some important questions related to the principle of inheritance and variation concept. So in the next class we will discuss about the a new concept or a new chapter regarding the second PUC biology concept. Okay, thank you.